जय जगन्नाथ। अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। यही वीडियो रे आपण माने देखिबे आमर चतुर्थ पीटीएम यही शनिवार अर्थात 17/1/2026 रे प्रति विद्यालय रे अनुष्ठित हेबाकू जाउछि। सेही दिन केउ केउ विषय रे आलोचना हेबो आमर फोर्थ पीटीएम रो कोन रहिछि कार्यसूची ए सब विषय रे जानिबा। तो चलंतु विलंब न करी आरंभ करिबा। देखंतु लेटर नंबर रही 480 ओडिशा विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण रो चिठी। तारीख रही 13/1/2026। विषयटी देखंतु रही चतुर्थ अभिभावक शिक्षक शिक्षयित्री तथा विद्यालय परिचालना उन्नयन कमिटी बैठक 17/1/2026 शनिवार। ये देखिपारुछंती बेनरटी आपण माने एपरि भाबरे प्रस्तुत करिवे। अभिभावक शिक्षक शिक्षयित्री तथा विद्यालय परिचालना उन्नयन कमिटी बैठक विद्यालय शिक्षार एक गुणात्मक विकास में सरकार प्रयास। तारीख रही 17/1/2026। कौन कौन रही कार्यसूची आमे देखिनेबा। कार्यसूची रे प्रथम विषय वस्तु रही आमर उपक्रम। द्वितीय नंबर रही अभिभावकों को स्वागत अभिभाषण प्रदान। 3 नंबर रही समाप्ति सूचक आकलन 1 उपलब्धि को अभिभावकों निकट में उपस्थापना करने सहित समाप्ति सूचक आकलन 2 जहाँकि प्रथम रु चतुर्थ श्रेणी एवं षष्ठ रु सप्तम श्रेणी एवं वार्षिक परीक्षा पंचम अष्टम श्रेणी 2026 प्रस्तुति रे अभिभावक शिक्षक शिक्षयित्री भूमिका। तापरे 25-26 शिक्षावर्ष रे पंचम अष्टम श्रेणी वार्षिक परीक्षा। तापरे पढ़िबा गढ़िबा ओडिशा कार्यक्रम बा पठन प्रोत्साहन अभियान शिक्षण सोपान रेजिस्टर छात्र छात्री प्रगति परीक्षण डिजिटल शिक्षा समग्र शिक्षा योजना रे भिन्नक्षम शिक्षार्थी मानक निमंते प्रदान करा जाउथुवा विभिन्न सुविधा सुजोग भिन्नक्षम शिक्षार्थी मानक अभिभावक शिक्षक मानकर दायित्व बाल्य विवाह निषेध आईन 2006। तापरे अछि परीक्षा पे चर्चा विद्यालय परिवेश को बुला कुकुर मुक्त करने और बुला कुकुर कामुड़ा रोकने सचेतनता सृष्टि अभिभावकों ठारू विद्यालय शिक्षार सर्वांगीन उन्नति निमंते गठनमूलक प्रस्ताव एवं शेष रही धन्यवाद अर्पण। एवं आम विस्तृत भाव देखा कौन कौन आम आलोचना करवा उक्त पॉइंट गुड़िकरे। उपक्रम जातीय शिक्षा नीति 2020 अनुजाई पिलांकर गुणात्मक शिक्षा को विकास करने आमर गोष्ठीर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। तेणु गोष्ठीर सहयोग किपरि आवश्यक ताहा उपरे अभिभावकों मानकु सूचाई दियाजिबो। एथि सहित जो चलित वर्षर 4टी अभिभावक शिक्षक शिक्षयित्री बैठक होइथिला सेही विषय रे किछि सूचना दियाजिबो एवं उक्त बैठक रे सबु अभिभावक मानकु अनुरोध करा जिवो जे सेमानकर योगदान बा सक्रिय अंशग्रहण यही बैठक पाई निहाती आवश्यक जहाँकि छात्र छात्री मानकर गुणात्मक शिक्षार विकास रे सहभागी हेबे सेमाने। तापरे द्वितीय नंबर रे अभिभावक मानकु स्वागत जनाजिबो। आमर जो प्रथम समाप्ति सूचक मूल्यांकन होइथिला सेही समाप्ति सूचक मूल्यांकनर उपलब्धि को अभिभावक मानकु जणाई दियाजिबो एवं समाप्ति सूचक आकलन 2 बा वार्षिक परीक्षार निमंते अभिभावक मानकर भूमिका को मध्य जणाई दियाजिबो। एही भूमिका रे पिला माने किपरि सेमानकर घरे शांत परिवेश रे एकाग्रता भावरे पाठ पढ़िबे सेथि पई बापा माँ माने सचेतन हेबे। पिला मानक परीक्षा समय रे सेमानकु चापरु किपरि दूर कराजिबो ताहा बापा माँ जानिबा आवश्यक। बापा माँ को तरफरु कौनसी बाध्यकता नथिले मध्य पिला माने व्यस्त विव्रत होई चापरे शिकार हुअन्ति। तेणु सेमानकु स्नेह सहयोग आश्वासना देई सेमानकर आत्मविश्वास बढ़ाइबारे साहाय्य करिबा पितामातांको दायित्व। तापरे पितामाता माने पिलार स्वास्थ्य प्रति मध्य दृष्टि देबा आवश्यक कहीं ना स्वास्थ्य जदि ठीक नथिबो ताहले सेमानकर पाठ पढ़ा व्याहत हेबो। तेणु सेमानकर खाइबा सोइबा पढ़िबा उपरे नजर रहिबा आवश्यक। तापरे परस्पर प्रत्येक छात्र परस्पर ठारू भिन्न और सेमानकर पारदर्शिता अलगा होइथिबारु सेमानकु सबु पिला जे पाठ पढ़ारे भल करिवे ताहा नुह। तेणु सेमानकु चिन्हि
ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଲା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ପାଠପଢ଼ାରୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେବେ ନାହିଁ ଓ ନିଜ କାମକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ବାପା ମାଆଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆମର ରହିଛି 25-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ପଞ୍ଚମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଇଛି ପଞ୍ଚମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଓସେପାର ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 110 5/1/2026 ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ହେବ ତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉପାଦାନ ଆଉ ଉପ ଉପାଦାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ, ସେଇ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୂଲ୍ୟାୟନରୁ 60% ଆସିବ, ଯାହାକି ଆମେ ଯେଉଁ FA1 FA2 SA1 କରିଛେ ତାର 30% ମାର୍କ ନିଆଯିବ। ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ 10% ରହିବ, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ 20% ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା 40%। ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ 50% ରହିବ, FA1 FA2 SA1ରୁ 30%, ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ 5% ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ 15%। ଏଥିସହିତ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାର 50% ଯାହାକି ରହିଛି, ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଯେହେତୁ ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ 5ରୁ 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଅଛି, ତେଣୁ ପଞ୍ଚମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ସମାପ୍ତ ହେବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ହିସାବ ପରେ ପିଲାଟି 30ରୁ କମ୍ ରଖିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ରଖିଥିବ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 4 ସପ୍ତାହର ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବ ସେହି ପରୀକ୍ଷାରେ ରଖିଥିବା ନମ୍ବରକୁ ହିସାବକୁ ନିଆଯିବ, ଆଉ ତା'ର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ କିଛି ଦିଆଯାଇଛି। ଶାନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ଉପାୟରେ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ସେମାନେ ଯେପରି ସମୟକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରିବେ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତିଦିନ ପରି ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ମାତାପିତା ଅଭିଭାବକମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ 100% ଉପସ୍ଥାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଗଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହାକି 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପଠନ ଅଭିଯାନ ବା ପଢ଼ିବା ଗଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ ନା, ପିଲାମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ପଠନ ଦକ୍ଷତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଠକ କରିବା ଓ ନିୟମିତ ପଠନ ଅଭ୍ୟାସର ବିକଶିତ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପାଇଁ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିଶୁ ବାଟିକାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠନ ସାମଗ୍ରୀ, ପଠନ ପୋଷ୍ଟର, ଷ୍ଟୋରି କାର୍ଡ଼ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ପଢ଼ିବା ଗଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର 200ଟି କାର୍ଡ଼ ରହିଛି, ଯାହାକି ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ 3ଟି ସ୍ତରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି: ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପାଠକ, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପାଠକ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପାଠକ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଠନ ସାଥୀ ରୂପେ ଯୋଡ଼ି କରିବେ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବେ। ପ୍ରଗତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ସାକ୍ଷରତା ମିଟର ଏବଂ ମାସିକ ଟ୍ରାକର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ସାକ୍ଷରତା ମିଟରର ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି: ସ୍ତର 1 ରହିବ ଶବ୍ଦ ଅକ୍ଷର ପଢ଼ିପାରୁଥିବା ପିଲା, ସ୍ତର 2 ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିପାରୁଥିବା ପିଲା ଏବଂ ସ୍ତର 3 ରହିଛି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ିପାରୁଥିବା ପିଲା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଗତି ପରୀକ୍ଷଣ, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରଗତିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ରହିଥିବ ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମାସିକ ଉପଚାରମୂଳକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। 3 ପ୍ରକାର ଗ୍ରେଡ଼ିଂ କରାଯିବ। ନାଲି ତ୍ରିଭୁଜ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍ତରକୁ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ଉପଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। କଳା ଯୁକ୍ତ ରହିବ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି। ନୀଳ ତାରା ରହିବ ମାନେ ଦକ୍ଷତା ଉପଦକ୍ଷତାକୁ ପାରଙ୍ଗମତାର ସହ ହାସଲ
କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷା, ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ସହଜ ଏବଂ ଶିଶୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଇ-ଯାଦୁଇ ପିଟାରା ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟବୋର୍ଡ଼ ରହିଛି। ଇ-ଯାଦୁଇ ପିଟାରାରେ ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଯାହାକି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରାଇବା। ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟବୋର୍ଡ଼ ବୀଣା ଦିଦି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ପ୍ରତି ପେରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସେହି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ପଢ଼ିବା ଗଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାରିତ ସେଠି ଗପ ଗୁଡ଼ିକ ସେଠି ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି ଏବଂ ପେରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ସେହି ଗପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଇବେ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବରରେ ରହିଲା ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏବେ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ୟୁଡାଇସ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆମେ ଉକ୍ତ ପିଲାକୁ ବା CWSN ପିଲାଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେପରି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ଉପସ୍ଥାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଶୈକ୍ଷିକ ସହଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜନ କରିବା। ତାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ଅବଧି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସହାୟକ ଲେଖାଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ତାପରେ କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟକ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେପରିକି 3 ଚକିଆ ସାଇକେଲ, ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର, ଆଶ୍ରା ବାଡ଼ି, କାଲିପର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୋତା, ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର, ଚଷମା, ବ୍ରେଲ୍ କିଟ୍, TLM କିଟ୍, CP ଚେୟାର ଇତ୍ୟାଦି। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଜିଓଥେରାପି, ବ୍ରେଲ୍ ତାଲିମ, ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶିକ୍ଷା, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆମର ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଦିଆଯାଉଛି। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାଉନସିଲିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏଥିସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ବାଣୀଶ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାବୃତ୍ତି, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ 2 ଜଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ବଳ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ନିୟୋଜନ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ବାଧାମୁକ୍ତ ଯାତାୟାତ ନିମନ୍ତେ ରେମ୍ପ, ହ୍ୟାଣ୍ଡରେଲ୍, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମୁକ୍ତ ଶୌଚାଳୟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ପରିଭ୍ରମଣ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସରେ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରେଲି ବହି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଛାପା ବହି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଉଛି ନା ସହାୟତା ଭତ୍ତା ବାର୍ଷିକ 5,000, ଯାତାୟାତ ଭତ୍ତା 2,000, ପଠନ ସହାୟକ ଭତ୍ତା 5,000, ବାଳିକା ଶିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ବାର୍ଷିକ 2,000 ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ତରଫରୁ ରିହାତି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2016 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ସହାୟକ ଲେଖାଳି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତଳ ମହଲାରେ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତୃତୀୟ ଭାଷା ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟ ଚୟନ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପସ୍ଥାନରେ କୋହଳ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବୈଧ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରହିଥିବ ସେମାନେ ଏହିସବୁ ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ରିହାତି ଦିଆଯାଉଛି? ପରୀକ୍ଷା ଦେୟ କୋହଳ କରାଯାଉଛି, ଲେଖାଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଏକ୍ସଟ୍ରା 20 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଆଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତଳ ମହଲାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏଥିସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଆଉ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଜାତୀୟ କୃମିନାଶକ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ସାପ୍ତାହିକ ଲୌହ ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।
ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିଷେଧ ଆଇନ 2006। ଦେଖନ୍ତୁ 21 ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନଥିବା ଜଣେ ବାଳକ 18 ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନଥିବା ଜଣେ ବାଳିକା ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଆଇନତଃ ଅଯୋଗ୍ୟ। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରିବା ଏବଂ ପାଇବା ଏକ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜାମିନବିହୀନ ଅପରାଧ। ଏହି ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା। ତାପରେ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ବିବାହ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା କଥା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝାଇବା। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁରୁଷ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରିଲେ କିମ୍ବା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି କଲେ ତାଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦେବା ଦଣ୍ଡ ସହିତ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତାପରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ସମ୍ପାଦନ କିମ୍ବା ପରିଚାଳନା କଲେ ବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବା ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ 2 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦିଆଯିବ। ଏଥିସହିତ ବର୍ଣ୍ଣାলী କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ନା ବର୍ଣ୍ଣାলী କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଫଳାଫଳ କ'ଣ? ପୁଅ ପିଲା ମିଳିମିଶି ବସୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଝିଅ ପୁଅ ମିଳିମିଶି ପ୍ରାର୍ଥନା ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି କି? ଝିଅ ପୁଅ ମିଳିମିଶି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଝିଅ ପୁଅ ମିଳିମିଶି ଉତ୍ସବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି? କ୍ରୀଡ଼ା ତଥା ଷ୍ଟେମ୍ ଶିକ୍ଷାରେ ଝିଅ ପୁଅ ମିଳିମିଶି ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି? ଝିଅ ପୁଅକୁ ଏ ଝିଅ ଏ ପୁଅ ସମ୍ବୋଧନ ନ କରି ତାଙ୍କ ନାମ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା? ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଉଭୟ ଝିଅ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ସମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ସେମାନେ କିପରି ରହିବେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ମାସକୁ ଥରେ ବା 3 ମାସକୁ ଥରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଜେଣ୍ଡର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣାলী କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ତଦାରଖ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି PTM ଆଉ MCMରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଆମର ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ 2025ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜାନୁଆରୀ 11, 2026 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ଏହି ପଞ୍ଜୀକରଣରେ 6ରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚାପ ହ୍ରାସ କରାଇବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେଣୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯେପରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ବା ଦେଖିବେ ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। 11 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟି ରହିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶକୁ ବୁଲା କୁକୁରମୁକ୍ତ କରିବା ଓ ବୁଲା କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ରୋକିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି, ଯାହାକି ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆମର କୁକୁରମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିରାପତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅତି କମ୍ରେ 6 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପାଚେରୀ ବାଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବେ। ଏଠି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅପରିଚିତ କୁକୁର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦ ଆଚରଣ ଶିଖାନ୍ତୁ। କୁକୁର ଯଦି ଆକ୍ରମଣ କରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କୁକୁରକୁ ବିରକ୍ତ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୁକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ପୋଷା କୁକୁରକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଏବଂ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ୱାନ କରାଯିବା ସହିତ ତାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ଲେଖାଯିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ସଭା ସାଙ୍ଗ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ 4th PTMର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ, ଯାହାକି 13ଗୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାରରେ ରହିଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।